पंजाब के किसान का मसला सब तो अहम है क्योंकि पंजाब खेती प्रधान सूबा है और इत्थों का किसान अगर खुशहाल होवेगा तां ही साडा सूबा खुशहाल हो सकेगा। तो किसान के कई मसले ने, एक पासे केंद्र के नाल संघर्ष चल रहा किसान का, दूजे पासे पंजाब दे विच फसल वेचण नूं लैके, कणक वेचण नूं लैके किसान इस वेले मंडियां दे विच बैठा है। आखिर हालात की ने, शिकायतां आ रही ने तो क्यों आ रही ने, किसान के मसले हल किवें होणगे, सारे सवालों के जवाब देने ने पंजाब के फूड एंड सप्लाई विभाग ने, जिहदे कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू जिन्हां दे सिर ते जिम्मेवारी है किसान की फसल खरीद करन दी। साडे नाल मौजूद ने भारत भूषण आशू जी। मंत्री साहब, पहला तो तुसीं अपने लैवल ते दस दिओ भी अज पंजाब दे हालात की ने, फसल दे मंडियां दे हालात की ने, कि किन्नी फसल है जिहड़ी तुसीं खरीद कर चुके हो और आने वाले दिनों के विच किन्नी फसल तुहानूं लगदा है कि हाले होर बाकी है? तकरीबन 60% के करीब प्रोक्योरमेंट फसल अराइवल हो चुकी है और तकरीबन प्रोक्योर हो चुकी। कल शाम तक का जो डाटा सीगा 64 लाख मीट्रिक टन के करीब फसल मंडियां च आ चुकी सी ते उहदे चों 60-61 लाख मीट्रिक टन के करीब खरीदी जा चुकी सी फसल। लिफ्टिंग भी हौली हौली इंप्रूव हो रही है, 20-21 लाख तो ज़्यादा लिफ्ट हो चुकी सी ते आने वाले टाइम च असीं इहनूं होर स्पीड अप करते जावांगे। पर ट्रक्कां दियां और लेबर दियां एक लिमिट्स ने जिहदे तहत हौली हौली यह प्रोसैस चलदा रहना है। पर आवक बड़ी आमद जिहड़ी सी बड़ी तेज़ सी इस वार तुसी देखो 10 दिनों दे विच तकरीबन 60% प्रोक्योरमेंट हो जाना, ये अपने आप च एक रिकॉर्ड है। पिछले साल अगर तुसी पिछले साल का इन्हां दिनों का डाटा देखो तो मुश्किल नाल 15 लाख मीट्रिक टन नहीं प्रोक्योर हुई सी ते अज असीं 60 लाख तो उपर टप्पे बैठे हैं। जदों चीज़ां तेज़ हो जांदियां ते सुभावक गल है किते ना किते कुछ ना कुछ मुश्किलां आ जांदियां। पर जिवें मैं पहले दिन तो कहता आ रहा किसी को घबराने की लोड़ नहीं, एक एक दाना चक्या जाएगा। कदों तक की खरीद है जिहड़ी जारी रहेगी? सर यूजुअली साडा सीजन तो 25 मई तक चलना सीगा, पर मैनू नहीं लगता ये 30 अप्रैल तो टप्पेगा। और तुसी देखियो 30 अप्रैल ताईं आंदे आंदे हर कोई बंदा अपने आरे लग्या होऊगा, असी काम लगे होवांगे, फसल नूं संभालदे होवांगे, असी सारी दी सारी फसल प्रोक्योर कर लेनी है। मंत्री साहब, ठीक है कि पिछले साल दे नालों तेज़ रफ्तार दे नाल तुसीं कह रहे हो खरीद हो रही है, पर मंडियां 'च किसान रुली जांदा है जी। किसान लगातार सानूं अप्रोच कर रहे ने, सुनेहे भेज रहे ने तुहाडे तक कि मंडियां दे विच किसान नूं 5-5 दिन 6-6 दिन क्यों रोलना पै रिहा। बारदाना कहते हैं कि वजह दसी जा रही है, बारदाना नहीं है मंडियां दे विच। तो मंत्री साहब, बारदाना कित्थों होना, किहने देना, किसान क्यों रोल रहा? जदों कि तुहाडा दावा हुंदा है, कैप्टन सरकार दावा करती है हमेशा, तुसीं लगातार दावा करते हो कि असी किसान नूं मंडियां 'च खज्जल नहीं होण देंगे, फिर खज्जल क्यों हो रहा किसान? सर खज्जल अज भी नहीं, साडी कोशिश है बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर ਆਪਾਂ चले जाइए ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਾਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਣ, ਸਟੈਗਰਡ ਵੇ ਨਾਲ ਆਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ट्रांसपोर्टेशन च आने टाइम लग जाता है। ये जगह ते बारदाना पिया मंडियां च वंडिया पिया भी अज इन्ना आना है, कल उन्नी फसल आनी, परसों उन्नी आनी। वो चीज़ां इक्कोदम फसल ज़्यादा आ गई, असी बिल्कुल मना नहीं किया ताकि किसान नूं उन्होंने मेहनत की है, थोड़ा डर आ गया, वहम आ गया भी फटाफट फसल छिट रहा भी। बहुत खराब है जी मौसम तो हुण खराब होया, पहला तो बिल्कुल ठीक चलता आ रहा सीगा। उन्हों के मन च किते ना किते आड़तियां दे और किसानां दे वहम बैठा सी भी ऐतकी प्रोक्योरमेंट होगी किदां, क्योंकि रेड़का चले आ रहा सी, सेंटर गवर्नमेंट कही जाती सी असी फसल चकनी नहीं, असी खरीदनी नहीं, तुहानूं याद होएगा। ये मनां दे वहमां ने इक्को दम फसल वढ़ा के मंडियां सिटती, पर असी चकते जा रहे हैं साहब। अज जे इलैक्शन ईयर करके किते कोई पॉलिटिक्स हो रही है तो उस पॉलिटिक्स का जवाब इक्को ही है, कम। पॉलिटिक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ रल मिल के करिए। तुसीं पिछले साल कोविड के दौरान मंडियां चों मेरे नाल किसानां नाल गल कराई ते उत्थे ही उन्हां दीयां मुश्किलां दा हल होंदा रहा कि नहीं?
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫਲॉलेस ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3600 ਮੰਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਉਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਖੜੀ ਜਨ ਤੇ ਵਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਸਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ 1.5 ਲੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਪੀਪੀ ਬੈਗਸ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪੀਪੀ ਬੈਗਸ ਖਰੀਦਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਪੀ ਬੈਗਸ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ, ਸਪਲਾਇਰ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਲਾਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਆੜਤੀ ਸਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਆੜਤੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੋ ਧਰਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆੜਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਰਦਾਨਾ 21 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 41 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਆਫਰ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਵੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੈਵਲਡ ਗ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ FCI ਨੇ ਖਰੀਦ ਰੋਕਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਲਸਟਰ ਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, FCI ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲੈਬ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲਸਟਰ ਲਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜਤੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੜਬੜ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਲੰਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 15-18 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਾਓਗੇ ਹੀ।
10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸਰਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੇ 5-4 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ? ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ GST ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਰਿਟਨ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ DMs ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਨਿਬੜਿਆ, ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। 48 ਘੰਟੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਉਹਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 48ਵੇਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ 14-15 ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਫਸਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 3400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ, ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1500-1600 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਬੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਬਿਲਸ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰਵਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 48 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆੜਤੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਆੜਤੀ ਓਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ? ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 3400 ਕਰੋੜ ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫਸਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆੜਤੀਆ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆੜਤੀਏ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਣਾ ਪਊ। ਆੜਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ CCL ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹੀਨਾ CCL ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਟਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ।
ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪਈ ਆ, ਪੱਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਲ ਤਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਪੂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆੜਤੀਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਧੁਰਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥ ਖਰੀਦਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਮੂਥ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਲਾਈ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਾਈ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੱਢਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਲੱਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੈਰਲਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆੜਤੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਢੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਨੀ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਵਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਆਈ ਉਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦੌਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਸਾਰੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, CMO, ਸਾਡੇ ਦੋਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਫੂਡ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ MDs, ਥੱਲੜਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, DCs, SDMs ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਐ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਐ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਊਟ ਆਫ ਨਾਨ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਆਈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ 4th ਪਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ DC, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ SDM ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ।